Jagmeet Singh receives 81% support in confidence vote after defending deal with Liberals. Delegates also passed a motion to declare the death of an estimated 3,000 Sikhs who died in riots in 1984 a genocide. The riots following the assassination in India of then Prime Minister Indira Gandhi by her 2 Sikh bodyguards, the Indian government refuses to recognize the anti-Sikh riots as a genocide. उन्होंने कहा countless Sikhs were killed at the hands of Indian government. Tires were placed around the necks of Sikh men, brothers, fathers and sons. Singh said, kerosene poured on their heads and lit on fire. Sikh women, sisters, daughters and mothers were subjected to unthinkable sexual violence. उन्होंने नाल की होया वो सोचा भी नहीं जा सकता. Many Sikhs fled their homeland to seek refuge in Canada, Guru Ratan Singh said, only to find out that decades later they are still subject to threats of violence. Indian system ने उन्होंने बिल्कुल नेगेट करके सेसेशनिस्ट खालिस्तानियों दा महती ते फलाना दहशतगर्द वीज़ा तक डिनाई किया है क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की मजबूरी है. जगमीत सिंह खालिस्तानी बैठा है उहदे सिर ते है और इसलिए उन्होंने ये गल्लां करनियां पैंदियां ने. वो खालिस्तानी वोट बैंक नूं जिहड़ा है वो रिझाना पैंदा है. व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम. सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि कनेडा की प्रमुख एनडी पार्टी जिस दे सारे जस्टिन ट्रूडो की जी सरकार है खलोती है उन्होंने जिहड़ा सालाना डेलीगेट्स इजलास जिहड़ा है हैलीफैक्स ओंटारियो विखे होया जिस विच हज़ारां की गिनती विच डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया और इस डेलीगेट्स सैशन ने 81% वोटां पा के जगमीत सिंह की लीडरशिप की हमायत की है. सो भारतीय हुकूमत वालों जगमीत सिंह नूं पार्टी लीडर तो हटाने लई अंदर खाते जिहड़ी लॉबिंग है वो की जा रही सी. सो दूसरी वड्डी प्राप्ति ये है कि इस डेलीगेशन सैशन विच जिहड़े नवंबर 84 सिख नस्लकुश नूं मानता भी दी गई है. सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं. सो असीं चाहांगे कि तुसां इसी तरह बने रहना देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत शुक्रिया. जी डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो उर्दू की एक लाइन है कि मुश्किलें सिर पर गिरी इतनी कि आसान हो गई. मुश्किलां तो मुश्किलां पैण इन्नियां हुई फिर आप ही आसान हो गई. सो मैं ये देख रहा कि जिहड़ी फिजा दे विच तब्दीली है और सारे ही बहुत सारे देख रहे हैं पर मैं अपने अनुभव तो ये कह सकदा कि किवें तुसी कई बार किसी चीज़ लई सिੱਖਦੇ हो यतन करते हो एफर्ट तुहाडा जिहड़ा तुहानूं अपने आप नूं लग रहा हुंदा है भी कोई ये निष्फल हो रहा है इसका कोई फल नहीं निकल रहा. लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुंदा है कि भी जदों एक तब्दीली का रुख हुंदा है फिर जिहड़ियां चीज़ां पुट्ठियां पईयां होंदियां ने ऑटोमैटिकली सीधियां हो जांदियां ने. और ये गल मैनूं एक सज्जन जिहड़े हालांकि अपनी भर जवानी चों रब तो मुनकर होए सी और अपनी अखीरली उम्र दे वेले मैनूं वो कहण लगे कहंदा जी मैं टक्करां बहुत मारियां पढ़िया भी बड़ा कार्ल मार्क्स तो भी प्रभावित होया रैशनलिज्म तो भी बड़ा प्रभावित होया पर मैं हुण जिंदगी दे ना अखीरले सालां च आके एक गल दे उत्ते मैं जरूर फेथ करन लग गया. मैं कहा जी किहड़ी गल कि हुंदा उही है जो रब ने करना हुंदा. मैं कहा जी तुसीं तां रब दे खिलाफ डांग कड्ढी हुंदे सी. कहंदा नहीं ये जिहड़ा बुझड़पना सी साडा भी असीं जिहड़ा बहुत वार ये समझदे ही नहीं हैं. उन्हें कहा भी हुण जदों मैं पिछे मुड़ के अपनी जिंदगी नूं देखदा भी मैं जा किधर नूं रिहा हुंदा सी जां जाना किधर नूं जांदा सी डायरैक्शनां किवें बदलदियां गईयां ते अल्टीमेटली जिथे आके मैं होया फिर मैनूं लग्या कि नहीं गाइडिंग फोर्स तां कोई होर ही है नहीं साडा. सो इसे नूं ही जदों गुरु साहब ने ईवन मौत दे हवाले नाल ही गल कीती ते ये भी कि नर चाहत कछ और है की और है भाई कि बंदा चाहुंदा तां कुछ होर है हो कुछ दा कुछ जा रहा हुंदा. हुण जदों इंडियन स्टेट ने सिखां नूं क्रिमिनल ट्राइबल आने 10 अक्तूबर 1947 नूं ते 37 साल बाद जून 84 के पहले हफ्ते जिहड़ा है वो सिखां दे खिलाफ आने लानिया जंग जिहड़ी है उसदी शुरुआत की. अकाल तख्त ढा दिता है 37 इतिहासक गुरुद्वारियां चों 4 दे उत्ते टैंक चाढ़ दिते हज़ारां फड़ लए हज़ारां मार दिते पंजाब नूं ब्लॉक करके
ਔਰ ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਓਵਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬ ਲਿਆ ਜਾ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਏ ਕਮਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਟੀ ਤੇ ਨਾ ਮਰਨਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਚੀਰੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੜਵਾਣੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸਿਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਟ ਗਈ ਹੋਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਹਦੀ ਫਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੋਗ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਟੀ ਤੇ ਨਾ ਮਰਨਾ ਭਾਈ, ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਅਨਐਲਾਨੀਆ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਟ ਗਈ ਇਸ ਰਜੀਮ ਦੀ। ਔਰ 39 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਫੇਸਿਸ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦੇਖਿਆ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਕਿ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ਨੁਮਾ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਫਰੰਟ ਬਰਨਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ 3-4 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬੇਘਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਏਅਰ ਬੋmbਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2300 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 1300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 199 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਡਨੈਪਡ ਨੇ, ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਦਰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਪਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਸੀ ਔਰ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਮਿਲਟਨ ਹੈ, ਹੈਮਿਲਟਨ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ NDP ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਕੱਲੀ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੇਕੋਇਸ ਕੋਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਰਹੀ। ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੇਕੋਇਸ ਉਹ ਅੱਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਊਬੈਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਤੇ NDP ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਔਰ NDP ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ,
लेकिन NDP पार्टी क्योंकि आम लोगों के वर्करां दी एक जमाने 'च उन्होंने कम्यूनिस्ट पार्टी वांग ही देखा जाता सी। सो उन्होंने अपने इशू ने वो भावें डेंटल इंश्योरेंस नूं लैके होए ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਨਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸੈਸੈਸ਼ਨਿਸਟ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ कि ਜਿਹੜਾ NDP ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਲੂਟ ਹੋਏ ਔਰ ਲਿਬਰਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਈਜ਼ NDP ਔਰ ਲਿਬਰਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ NDP ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ NDP ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਨਪੋਪੂਲਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੋਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ CBC ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, Jagmeet Singh receives 81% support in confidence vote after defending deal with liberals. So Jagmeet Singh ने एड्रैस किया, उन्हें डिफेंड किया कि भी जी असी डील की है लिबरल्स नाल, असी भावें एक छोटी पार्टी हैं पर असी अपने एजेंडे नूं नहीं छड्डिया है, असी उन्हां तों कंसैशन लए ने। और अगे भी और ये भी उहदे च फैसला होया कि भी इन केस कोई ऐसा इशू आए कि लिबरल ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਡਿੱਗਦੀ ਜਾਏ। ਸੋ 81% ਇਹ CBC ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਓਵਰਆਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ 2.1% ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 2.1% 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਡਿਵਾਈਡਡ ਨੇ। ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ MP ਨੇ 14-15 MP ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਣੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਬਨ ਸਿੱਖ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਔਰ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 81% ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ, ਕਾਲੇ, ਪੀਲੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਰਬ, ਫਲਸਤੀਨੀ, ਯਹੂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਏਥੀਇਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਲਈ ਖਲੋਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾ ਕੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹਰਡਲਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਥਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜੋ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਹਮਾਸ ਵਰਸਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ, ਕਿਡਨੈਪ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਡਾਊਨ ਟਰੋਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਈਵਨ ਇਹਨੇ CBC ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਐਕਟ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਮਾਸ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੌਜ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ CBC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ NDP ਲੀਡਰ ਆਲਸੋ ਵਾਕਸ ਏ ਫਾਈਨ ਲਾਈਨ
on the Hamas Israel conflict। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਟਾਈਟ ਰੋਪ ਵਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਉੱਤੇ ਰੱਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਫਾਈਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MPP ਸਨ, ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨਵੰਬਰ 84 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਔਰ ਲਿਬਰਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ MPP ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀ MPP ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਮਤਾ ਹੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖ ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਲੀ ਦੀ ਡਾਟਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਸਾਲ ਐਫਰਟ ਕਰਦਾ ਦੂਜੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਸੀ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕਿਲਿੰਗਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਲੋ ਸੂਟ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ NDP ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ NDP ਦਾ ਲੀਡਰ ਔਰ ਉਹੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਜਿਹੜੇ 81% ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 84 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ CBC ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ delegates also passed a motion to declare the death of an estimated 3,000 Sikhs who died in riots in 1984 a genocide। riots ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ the riots following the assassination in India of then Prime Minister Indira Gandhi by her 2 Sikh bodyguards, the Indian government refuses to recognize the anti-Sikh riots as a genocide। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਫਿਰ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਰਾ ਨੇ NDP ਲੀਡਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਸਿੱਖਸ were killed at the hands of Indian government. Tires were placed around the necks of Sikh men, brothers, fathers and sons, Singh said. Kerosene poured on their heads and lit on fire। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪਿਓ ਵੀ, ਭਰਾ ਵੀ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ, ਦੂਜਾ ਵੀ, ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ। He continued, Sikh women, sisters, daughters and mothers were subjected to unthinkable sexual violence। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। Many Sikhs fled their homeland to seek refuge in Canada, Gurratan Singh said, only to find out that decades later they are still subject to threats of violence। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਡੈਕੇਡਸ ਬਾਅਦ, 4 ਦਹਾਈਆਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਨੇ। He referred to the killing in June of Canadian citizen ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ NDP ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪਾਸਡ ਐਟ ਦ NDP ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ recognizing Indian state-sponsored violence against Sikhs in November 1984 as a genocide,
और ये दे बिकम द फर्स्ट कैनेडियन फेडरल पार्टी टू मेक दिस रैकगनीशन पहली है। और मैं समझदा भी जे जगमीत सिंह दी शायद ये स्ट्रैटजी होए जिहड़ी होनी चाहिए है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने हुण ऑलरेडी ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਮਿਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ whereas thousands of Sikhs were killed during state sponsored violence targeting Sikhs across India during 1984, whereas Sikhs across Canada suffer intergenerational trauma, एक तो बाद एक generation उस trauma जो गुजर रही है, and seek reconciliation and healing, उन्होंने reconcile और healing दी लोड़ है। Whereas the 1984 Sikh genocide and ongoing human rights violations against Sikhs by the Indian government reveal a distressing pattern of systematic oppression कि व्योमत्मक तरीके दे नाल हो रहा है। So be it resolved that Canada's New Democrats recognize November 1984 state-sponsored violence perpetrated against the Sikhs throughout India as a genocide। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये फर्स्ट स्टैप है कमेटी की हीलिंग के लिए कि भाई इस इंटरनेशनल कमेटी भी रैकगनाइज करे। मैं वक्त वाल देख रहे हैं, सो असी एनडीपी पार्टी को वधाई भी देंगे और असी समझते हैं कि भी ये है ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅਥਲੇ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।